अस्सलाम वालेकुम माई यूट्यूब फैमिली जी आया खुश आमदीद कुकिंग विद नाज़िम जी दे चैनल ते अज ले आई मैं थोड़े वास्ते बड़ी ज़बरदस्त आलू कचौरी दी रेसिपी बगैर बेले बगैर पकाए ਆਪਾਂ ਅੱਜ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ मज़ेदार जी आलू कचौरी बनाना सिखावांगी आसान जी ते मज़ेदार जी बहुत लो कोस्ट रेसिपी है बहुत घट पैसों तैयार होने वाली आलू कचौरी दी ये रेसिपी एक दफ़ा तुसी बनाओगे हर कोई थोड़ा दीवाना हो जाऊगा। आ देखो माशाल्लाह दे नाल झटपट सिर्फ तैयार होने वाली आलू कचौरी। सब तो पहले आपां इहदी डो तैयार करांगे कि कचौरी वास्ते डो आपां किद्दां तैयार करनी है वो मैं तुहानूं सिखावांगी स्टैप बाय स्टैप। तुसी वीडियो फुल वॉच करनी है एंड तक। देखो पहले मैं ली एक प्लेट मैदे दी। मैदे नूं सब तो पहले तुसी छानना वा, छाने बगैर तुसी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। 2 प्लेट मैं मैदा लवांगी। 2 प्लेट मैदे नाल आपां मज़ेदार जी आलू कचौरियां बना लांगे फटाफट। आ देखो जी 2 प्लेट मैदा चंगे तरीके नाल आपां छान लवांगे। आ देखो इहदे अंदर आ देखो तुसीं देख सकते हैं किन्ने छोटे छोटे ज़रात आ हशरात आ यानी कीड़े मकोड़े भी हो जाते अक्सर उत्थे खुले रहते थैलियां गर्मी की वजह तो अक्सर इन्हां दे अंदर आ जाते हैं। तुसीं छानन तो बगैर कदे भी मैदे का इस्तेमाल मैदे का नहीं करना। आ देखो जी इन चंगे तरीके नाल आपां सारे नूं फैला लांगे परात दे अंदर। मैं थोनू बारीक हर एक स्टैप कोई भी स्टैप मैं इहदा स्किप नहीं करांगी। थोनू पूरे तरीके ना एन मुकम्मल एंड तक वीडियो देखियो तो थोनू स्टैप बाय स्टैप पूरी रेसिपी बड़ी आसान जी समझावांगी अज आलू कचौरी दी बनाने दी। चिकन तो भी ज़्यादा तो मज़ेदार तो वधिया आलू कचौरी अज आपां बनावांगे। सब तो पहले जिले अजवाइन असी एक मशर स्टाइल अगर तुसी हलवाई स्टाइल आलू कचौरी बनानी आ तो ये अंदर डो तैयार करनी। अंदर अजवाइन का इस्तेमाल लाजमी होंदा वा कि अजवाइन साड़ियाँ तलियां हुई चीज़ों को सानू हज़म करने मदद करती आ। क्योंकि अक्सर असी अजवाइन बहुत ज़्यादा चीज़ों इस्तेमाल नहीं करते है जे तू तलियां हुई चीज़ां जो नहीं इस्तेमाल करते तलियां हुई चीज़ां सानू बहुत ज़्यादा नुकसान दिंदियां। हुण जी तकरीबन 4 तो 5 चम्मच मैं अंदर डाले आ घे का इस्तेमाल कर रही हूँ। कुकिंग ऑयल भी तुसीं इस्तेमाल कर सकते लेकिन ज़्यादा खस्ता तो मज़ेदार बनाने वास्ते तुसीं इहदे अंदर घे का ही इस्तेमाल करिए। फिर थोड़ी कचौरी बड़ी मज़ेदार बाहरों क्रिस्पी ते क्रंची अंदरों बड़ी सॉफ्ट ते मज़ेदार जी बनूगी। इन्हां दोनों तिन्नां चीज़ों नूं आपां चंगे तरीके नाल पहले कर लेना मिक्स हत्थ दे नाल। हुण मैं डालांगी हल्का जिहा इहदे अंदर नमक। चौथी चीज़ रह गई सी अपनी थोड़ा जिहा नमक तकरीबन अद्धे तो भी अद्धा चम्मच चौथा हिस्सा चम्मच का तुसीं नमक का ऐड कर देना वा इहदे अंदर। हुण जी आपां चंगे तरीके नाल कर लांगे इहनूं मिक्स सारियां चीज़ां नूं मिक्स करन तो बाद हल्का हल्का पानी डाल के तुसी मिक्स करना वा। फौरन नहीं सारा पानी डाल देना कि साड़ी डो बहुत ज़्यादा पतली हो जाए। ना असी डो बहुत ज़्यादा सख्त रखनी है ना बहुत ही ज़्यादा पतली करनी है। इन्नी रखनी है कि साड़ी डो बल्कि सॉफ्ट तो नरम जी तैयार होवे ना ज़्यादा सख्त तैयार होवे। चंगे तरीके नाल आपां इहनूं मिक्स करी जावांगे हल्का हल्का पानी डाल के। मैं कोई भी वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं किया। तुसी एंड तक वीडियो फुल वॉच करियो। अगर तुसी मेरे चैनल ते नवे आ तो मेरे चैनल सबसक्राइब कर दो तो बैल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दो कि मेरी हर आने वाली वीडियो थोड़े तक आसानी नाल पहुँचती रहे। आ देखो माशाल्लाह दे नाल चंगे तरीके नाल आपां इनू गुन लवांगे हल्का हल्का पानी डाल के। इदां दी छोटी छोटियां ते आसान जियां रेसिपियां मैं थोड़े वास्ते डेली लेके आनी रहनी हाँ। मेरे चैनल ते जाके विजिट लाजमी करियो। बहुत ज़बरदस्त जियां रेसिपियां मेरे चैनल ते लो कोस्ट अच्छियां ते मज़ेदार मौजूद आ तुसीं जाके देख सकते हैं। एक मैं थोड़ा शेयर करन लगी हाँ अज कि ये जी रेसिपी मैं थोड़ा शेयर करन लगी हाँ बड़ी अच्छी तो यूनीक जी ये रेसिपी आ। इहदे अंदर इसकी खासियत ये आ कि तुसीं जदों ये खाओगे ज़्यादा डीप फ्राई नहीं हैगियां थोड़ी सेहत वास्ते भी ज़्यादा नुकसानदेह नहीं हैगियां लेकिन साफ सुथरियां तो मज़ेदार जियां तुसीं घर दे वक्त चिकन जिहड़ा इन्ना महंगा हो चुका असीं अफोर्ड नहीं कर सकते बगैर चिकन तो तुसीं अज आलू वाली आलू कचौरी मज़ेदार जी घर च फटाफट तैयार कर लोगे। आ देखो माशाल्लाह दे ना हुण आपां लईए एक प्लेट दे अंदर आपां हल्का जिहा ऑयल लगा लांगे। ऑयल लगाने तो बाद तुसीं जिहड़ा आटा यानी कि जी डो तैयार की मैदे की इनू एक प्लेट के अंदर रख के उपर हल्का जिहा हाथ ऑयल वाला लगा दिओ। फिर आटा बाहरों बिल्कुल ये खुश्क नहीं होऊगा। इसकी खासियत यह आ घे लगाने की। आ देखो इदां चंगी तरह पलट के तुसीं लगा दो। लगाने तो बाद तुसीं इनू
ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗੁੰਨ ਲੂँਗੀ। ਫਿਰ ਡੋ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਰਮ ਜੀ ਬਗੈਰ ਬੇਲੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲੂ ਕਚੌਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਖਾਵਾਂਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਬੇਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ। ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਰੈਸਪੀ ਫਟਾਫਟ ਸਿਰਫ ਝਟਪਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਜੀ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ, ਇਹਦੀ ਫਿਲਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਭਰਨਾ ਵਾ ਕਚੌਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਮੈਂ ਲੈ ਆਲੂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਲੈ ਕਿਲੋ 1 kg 1 kg ਯਾਨੀ 1 ਕਿਲੋ ਬੋਇਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਸ਼ਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਸ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਆ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਮੈਸ਼। ਆਲੂ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀਆਂ ਸਪਾਈਸਿਸ ਡਾਲੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਪਾਈਸਿਸ ਐਡ ਕਰਨੀਆਂ ਜੇ ਨਾ ਇਹਦੀ ਫਿਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਡਾਲਾਂਗੇ ਅਜਵਾਇਨ ਤੇ ਜ਼ੀਰਾ। ਅਜਵਾਇਨ ਤੇ ਜ਼ੀਰੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿ ਇਸ ਫਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਡਾਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਾਜ਼ਮੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਤੇ ਪਰਫੈਕਟ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਾਲੀ 1 ਚਮਚ ਨਮਕ ਦਾ। ਨਮਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੇ ਜ਼ਾਇਕਾ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਡਾਲਾਂਗੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਚਮਚ ਚਿਲੀ ਫਲੈਕਸ ਦਾ। ਮੋਟੀ ਪੀਸੀ ਹੋਈ ਦਾਦਰੀ ਮਿਰਚ ਜਿਹਨੂੰ ਚਿਲੀ ਫਲੈਕਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਦਾਣੇਦਾਰ ਜੀ ਮਿਰਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੇਸਟ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਾਲੀਆਂ ਚਿਕਨ ਪਾਊਡਰ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਿਕਨ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਚਿਕਨ, ਤੁਸੀਂ ਚਿਕਨ ਪਾਊਡਰ ਦਾ 1 ਚਮਚ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਲ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਟੇਸਟ ਥੋੜਾ ਚਿਕਨ ਵਰਗੇ, ਚਿਕਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਨਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਿਕਨ ਪਾਊਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਚਿਕਨ ਕਿਊਬ ਵੀ ਡਾਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਫ ਚਿਕਨ ਕਿਊਬ ਡਾਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਲਓ। ਆ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਰਕਤ ਡਾਲੇ ਸਾਡੇ ਖਾਣਿਆਂ 'ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰੇ ਬਦ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜੀਆਂ ਰੈਸਪੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਡੇਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਰਵਾਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਡੋ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤਿਆਰ। ਡੋ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੋ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਜੀ ਫਿਲਿੰਗ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੀ ਸੌਰੀ ਡੋ ਕਹਿ ਤਾ, ਫਿਲਿੰਗ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਜੀ ਡੋ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਨਰਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਂਗਲੀ ਅੰਦਰ ਡਿਪ ਹੋ ਰਹੀ, ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ, ਨਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇੜੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਬਣਾ ਲਓ। ਪੇੜਿਆਂ ਬਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਪੇੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬਸ ਇਹਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਟੋਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਆ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਗੈਰ ਬੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਗਰ ਮੁਸ਼ਕੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਵਾ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਾ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। ਅਕਸਰ ਕੋ ਡੋ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਕੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਡੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਮੁਸ਼ਕਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕਚੌਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਿਪਕੂਗੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਤੋੜ ਕੇ ਪਲੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੋ। ਮੁਸ਼ਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਪ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬਸ ਨੀਚੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਾ ਲਗਾ ਲਓਗੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਤੇ ਕਰੰਚੀ ਸੌਫਟ ਜਿਹੀਆਂ ਕਚੌਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾ ਲਓ। ਆ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲ ਜਿਹੇ ਇਹਦੇ ਪੇੜੇ ਕਰ ਲਏ ਆਪਾਂ। ਪੇੜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹਲਕੀ ਜੀ ਦੀ ਕਟੋਰੀ ਟਾਈਪ, ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕਟੋਰੀ ਜੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬੇਲਣ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ। ਕਟੋਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਫਿਲਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 1 ਚਮਚ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ। ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਸੌਫਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਡੋ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟੂਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਕਰੋਗੇ। ਅਕਸਰ ਡੋ ਟੁੱਟ ਕੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਗੇ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੰਨਾ ਨਰਮ ਡੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਮਿੰਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚੌਰੀ ਫਟਾਫਟ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਉਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਹੱਥ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਆ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਪਰਫੈਕਟ ਕਚੌਰੀ ਬਗੈਰ ਬੇਲੇ ਸਾਡੀ ਫਟਾਫਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬੇਲਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਚੌਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। 2 ਤੋਂ 3 ਕਚੌਰੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਕਚੌਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਟੋਰੀ ਜੀ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਉਹ ਫੀਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ।
ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ, ਤੇ ਬਗੈਰ ਖਰਚੇ ਤੋਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜੀਆਂ ਕਚੌਰੀਆਂ ਝਟਪਟ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੋ ਗੁੰਨਣ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਡੋ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਕਚੌਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਡੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰੀਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫੈਕਟ ਡੋ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਡੋ ਅੱਛੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੋਈ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆ ਦੇਖੋ ਆਲੂ ਕਚੌਰੀ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੁਲਾਈ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਚੌਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਵਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 3 ਤਾਂ ਵਿਊਵਰਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ 3 ਕਚੌਰੀਆਂ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੰਬੀ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੈਸਪੀ ਸਮਝ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਬਣਾ ਸਕੋ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਰੈਸਪੀਆਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਆਸਾਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਨ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚੌਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ 3 ਕਚੌਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕਚੌਰੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪੇੜੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਫਰਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਕੋਲ। ਆਇਲ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲੇ ਗਰਮ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਤਾ ਸੀ। ਆਇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫਰਾਈ ਕਰ ਰਹੀ, ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਘੇ 'ਚ ਫਰਾਈ। ਘੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗਰਮ ਹੋਣ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਘੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਈ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਅਤੇ ਕਰੰਚੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਨਗੀਆਂ ਹਲਵਾਈ ਸਟਾਈਲ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ 3 ਕਚੌਰੀਆਂ ਮੈਂ ਡਾਲਾਂਗੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਡਾਲਣੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣ ਉਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਲਣੀਆਂ। ਫ਼ੌਰਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਲਟਣਾ, 2 ਤੋਂ 3 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਦੇਖਿਓ ਫੁੱਲ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀਆਂ ਨਰਮੋ ਮੁਲਾਇਮ ਜੀਆਂ ਇਹ ਕਚੌਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਰਕਤ ਡਾਲੇ ਸਾਡੇ ਖਾਣਿਆਂ 'ਚ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰੇ ਬਦ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2 ਤੋਂ 3 ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਫੁੱਲ ਕੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਾ ਕਚੌਰੀਆਂ, ਬਗੈਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਖਰਚੇ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਚੌਰੀਆਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੋ, ਲੰਚ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੋ। ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਚਾय ਨਾ ਖਾਵੋ, ਅਚਾਨਕ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਣ, ਕੁਛ ਘਰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਕੀ ਬਣਾਈਏ, ਫਟਾਫਟ ਤੁਸੀਂ ਆਲੂ ਕਚੌਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਮੋਸੇ ਨਾ ਖਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਓ। ਸਿਹਤ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅੱਛੀ ਰਹੂਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜਿਹੀਆਂ ਆਲੂ ਕਚੌਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਪਲੇਟ ਮੈਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਖਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅੱਛੀ ਰਹੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮਵਾਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਿਲਾਇਆ ਕਰੋ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼। ਆ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀਆਂ ਆਲੂ ਕਚੌਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਵਾ। ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਪੂਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਪੂਰ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਡਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। 3 ਕਚੌਰੀਆਂ ਮੈਂ ਡਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ, 3 ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਰਾਈ ਕਰਾਂਗੀ। 2 ਕੱਪ ਮੈਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੀਆਂ 20 ਕਚੌਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, 20 ਤੋਂ 22 ਕਚੌਰੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਚੌਰੀ ਲੈਣ ਜਾਓ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਚੌਰੀ 40 ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ 70 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸਟਲੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ 150 ਦੇ ਨਾਲ 20 ਤੋਂ 25 ਕਚੌਰੀਆਂ ਘਰ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਫੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਆਇਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਗਰਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਆਇਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੇਜ਼ ਗਰਮ ਕਰ ਲਿਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਸਤਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਿ ਅੱਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਅੱਛੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਚੌਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। 2 ਪਲੇਟ ਭਰ ਕੇ ਕਚੌਰੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸ਼ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਾਡੀਆਂ ਕਚੌਰੀਆਂ ਫਟਾਫਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਾ ਸਿਰਫ 2 ਪਲੇਟ ਮੈਦੇ ਨਾਲ। ਆ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਚੌਰੀਆਂ ਫੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਨਰਮੋ ਨਰਮ ਮੁਲਾਇਮ, ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਕਰੰਚੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਫਟ। ਆ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਰਕਤ ਡਾਲੇ ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰੇ ਬਦ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਰੈਸਪੀਆਂ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਰਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਇੰਜੋਏ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ।
ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਲੂ ਕਚੌਰੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਓ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੋ। ਆ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਰਕਤ ਡਾਲੇ ਸਾਡੇ ਖਾਣਿਆਂ 'ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।